बहुत ही सत्कारयोग गुरु रूप गुरु सारे खालसा जी। आओ सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शिश मुकद्दस फतेह बुलंद करिए। सत्कार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाब ते पंजाब तो इलावा होर कई सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ विधान सभा चोणां, इन्हां चोणां ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ किसान जथेबंदियां ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੋਟ ਪਰ ਝੋਟ। पर हुण किसान जथेबंदियां वोट के उपर झोट मारन दे वास्ते आप जिहड़ियां ने वो मैदान दे विच हाज़र होईयां ने। इहदे च कोई शक नहीं कि बेशक हाज़र होईयां ने, पर जिस दिन तो हाज़र होईयां ने उस दिन तो उन्हां दी जिहड़ी पाटो धाड़ है वो सामने आउणी शुरू हो गई है। और इहदे विच जिहड़ी पाटो धाड़ है उहदे विच जेकर मैं पिछोकड़ वल जावां तां मैनूं पंजाबी दियां दो कहावतां जिहड़ियां जां मुहावरे जिहड़े मेरी जुबान ते आ जांदे आ भी वेले दी नमाज ते कवेले दियां टक्करां। वेले की नमाज तो एक वेले दियां टक्करां मैं शब्द इस करके वरत्या, मैं इस्लाम नूं किते निशाना नहीं बनाया, वो साडे वीर ने भरा ने, या मैं किसी धर्म के उपर किंतु नहीं किया। गल ये है कि संघर्ष का एक सिखर सी, जिस सिखर दे विच पंजाब हरियाणा जां होर भी स्टेटां दी जिहड़ी कह सकते हो कि एक जागरूक वर्ग दे नाल जुड़ी हुई चेतनता सी, वो सारी उस संघर्ष के उपर एक आसां लगाई बैठी सी। वो आसां केवल इत्थों तक सीमित नहीं सी हैगियां कि केवल खेती कानून जिहड़े ने वो वापस हो जाण, वो इत्थों तक सीगियां कि जेकर इस संघर्ष दे विचों एक चंगी राजनीतिक धिर जिहड़ी सचमुच ही नैतिक कदरां कीमतां दे उपर देश दे विकास नूं चाहुंदी होवे, वो जेकर इहदे विचों एक राजसी धिर जिहड़ी है वो पैदा हो सके तां हो सकदा है कि आउण वाले समय दे विच जिस तरह दे नाल देश दे हालात बनते जा रहे ने उन्हां दा कुछ जिहड़ा सुधार हो सके। क्योंकि मैं अक्सर भी एक लैक्चर दे विच भी ये गल कही सी कि बार बार कानून रद्द कराउण दे वास्ते संघर्ष करना ते फिर जिहड़ा सरकार दे वल्लों कानून लागू कर देने, जिस तरह दे नाल खेती मंत्री दे वल्लों इशारा भी कर दिता गया, उस तो बाद फिर संघर्ष करना, फिर कानून वापसी। ये तो इस तरह दे नाल है कि जिहड़ा असीं कह सकते हो कि मरीज का इलाज करना चाहुंदे आ, तंदुरुस्त होने वास्ते नहीं असीं चाहुंदे कि इहनूं बीमारी लगी ना। असीं चाहुंदे कि सिर पीड़ होई आ, इन्हूं दवाई गोली दे दिओ, फिर ठीक होगी, फिर होएगी, फिर गोली दे दिओ, फिर ठीक होएगी गोली दे दिओ। असीं उसे साइकिल दे विच मैनूं लगदा रहना चाहुंदे आ। असीं ये नहीं चाहुंदे कि इहदे कारण जिहड़े ने उन्हां दी शनाख्त करके कोई बदल जिहड़ा उसनूं सिरजीए। पर उस वेले जिहड़े साडे किसान लीडर सी, मैं कहना कि ये भी एक बहुत वड्डा दंभ सीगा कि स्टेज दे उपर हमेशा ये गल कही जाती सी असीं नॉन पोलीटिकल आ, असीं नॉन पोलीटिकल आ, पर हैगे सारे पोलीटिकल सी। मैं इन्हां दियां स्टेजां दे उपर ही मैं ये गल कहिंदा रहा कि जिहड़े जिन्ने भी साडे किसान वीर बैठे ने पिंडां दे विच जाके वेखो, मैं भी पिंडां दे विच रहिंदा, मेरे पिंड दे विचों 6 ट्रालियां जांदियां सीगीआं, वो किते ना किते परिवारक तौर ते पेंडू पੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ कि जिन्ने भी राजनीतिक लोग ने वो किसान भी ने, ते जिन्ने किसान ने वो किते ना किते किसी ना किसी राजनीतिक धिर दे नाल भी जुड़े हुए ने। पर जेकर सच्ची जिस तरह दे नाल उस तरह स्टेज दे उपर बयान आउंदे रहे कि असीं नॉन पोलीटिकल हाँ, जे ये नॉन पोलीटिकल हुंदे ना तो फिर जिहड़ी 26 जनवरी के दौरान घटनाक्रम वापरिया ये उस नूं कदी डिसऑन ना करदे। ये कहिंदे कि ठीक है साडे बच्चे जोश दे विच आ गए, ट्रैप दे विच आ गए, जो कुछ भी होया, पर वो साडे बच्चे ने। पर इन्हां जथेबंदियां ने तां किसी ना किसी रूप दे विच जिहड़े नौजवान सीगे, जिहड़े कह सकते हो कि इस संघर्ष दी एक रीढ़ दी हड्डी सी, उन्होंने गदारी दे जिहड़े सर्टिफिकेट सी वो स्टेज के उपर वंडे गए। तो मैं अजकल ही वेखण दिया सी जिहड़े अज कह रहे ने कि सिख जिहड़े बंदी नौजवान वीर ने उन्हां दी रिहाई दे वास्ते जिहड़ा मार्च कढिया गया, वो च कुछ वो बंदे भी शामिल सी जिहड़े 27 जनवरी नूं 2-2 तिरंगे झंडे ला के तुरे फिरदे सी, अज खालसा राज दा झंडा चुक्की फिरदे ने। सो इवें दा जिहड़ा दोगलाबंद वेखण नूं मिल रिहा है, इहदे चों किते ना किते ये पता लग रिहा है कि ये जिहड़ियां जथेबंदियां ने उदों भी इन्हां दा निशाना राजनीतिक सत्ता दी प्राप्ति सी, किसानां नूं जज्बाती तौर दे उपर वरतिया जा रिहा सी। इसे तरह जिहड़ियां किसान जथेबंदियां सी ये अपने निशाने दे उपर सिख जथेबंदियां नूं जां सिख नौजवानां नूं
ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਚੌਥੀ ਮੰਗ ਸੀ MSP ਦੀ 4 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 3 ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਸੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਫਟਿਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ। ਤੇ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਪਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਵੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਗਾਇਬ ਹੋਈ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਆ ਕੇ ਆਇਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਪੱਗਾਂ ਦਾੜੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖੋ ਲਾਜ ਯਾਰੋ। ਵੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੱਗਾਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੱਗਾਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਗੁਣ ਨੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰਜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਸਲ ਸੰਭਾਲਦਾ ਵੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਈਦ ਪਿੱਛੋਂ ਤੰਬਾ ਫੂਕਣਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ, ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਕਲਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।